जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीईटी आस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँ। समस्ते थंबनेल देखि जानि सारिथिबे कि आजिर क्लास रे आमे कोन सब आलोचना करिबा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओटीईटी 2024 सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो यूनिट 5 रे असेसमेंट जहा कि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर्पस ऑफ असेसमेंट असेसिंग स्कोलास्टिक एंड अदर स्कोलास्टिक एरिया ता सहित शेयरिंग ऑफ असेसमेंट आउटकम्स एंड फॉलो अप तो ए सब विषय आम डिटेल रे डिस्कस करवा। देन नेक्स्ट क्लास रे आम जो गुड़िक आपंकर एग्जाम रे प्रश्न आसुची तो से गुड़िक आम डिस्कस करवा। तो प्रथमे आम तार सिलेबस को कंप्लीट करवा। तो यूनिट 5 रो आज जदि आम देखा ताले आपंकर सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो अकॉर्डिंग टू सिलेबस रो लास्ट क्लास रहिबो। देन आम आउट ऑफ सिलेबस रो जो सब प्रश्न गुड़िक आपंकर ओटीईटी पेपर 1 एवं पेपर 2 रे आसी थाए से गुड़िक आम डिस्कस करवा। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करवा। एवं ता पूर्व कही रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथांती तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं क्लास भलो लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तेबे प्रथमे देखिबा कि मूल्यांकन काकू कुआ जाय। तो यार डेफिनेशन मध्ये आस्ते बेले बेले कोनोसी विषय रे आशा करा जाउथवा शिक्षण लक्ष्य गुडी को शिक्षार्थी केते दूर हासिल करछि सेही संपर्कित परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विवरणी उपरे आधारित विचार बोध को शिक्षण अग्रगतिर मूल्यांकन कुआ जाए। तो सिंगल पॉइंट रे आपण मन रखिबे परिमाणात्मक विवरणी एवं तार गुणात्मक विवरणी को नेकी जो विचार बोध करथाय जो मूल्यबोध विचार करा जाय थाए ताकू ही हमें मूल्यांकन बोली कहि थांती। तो जो पॉइंट गुडको आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इंपोर्टेंट रहइबो से गुडको हमें डिस्कस करिबा। केवल एति मन रखंतु परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विवरणी को भित्ति करी जो मूल्यबोध विचार करा जाय थाए ताकू ही हमें मूल्यांकन कहि थांती। देन मूव करवा कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया यह सामयिक न हो निरवच्छिन्न प्रक्रिया बा गोटे समय केवल मूल्यांकन पई रखा न गले भल एवं यह कंटिन्यूअस प्रोसेस रे रहिबा आवश्यकता। तो ता विषय किसी आम जानिबा मूल्यांकन एवं शिक्षण अग्रगतिर मूल्यांकन जानिबा पई शिक्षणर लक्ष्य निर्दिष्ट भावे जानिबा उचित। आमे कोन मूल्यांकन करबा प्रथमे तार उद्देश्य को आमे स्थिर करबा। तो द्वारा निर्दिष्ट समय मध्य लक्ष्य केते दूर हासिल होइछि ताहा निर्णय करि हबो। यह परिमाणात्मक एवं किंबा गुणात्मक विवरणी उपरे निर्भरशील। उभय विवरणी संग्रह जेते दूर व्यापक और ठीक हेबो जदि परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विवरणी गुडी सठिक हेबो तेबे जाय कि मूल्यांकन सेतिकी उचित और विश्वासयोग्य होई परिबो। तो एई गुडी प्रश्न आसी न थाए जहा प्रश्न आसे जे गुडी को आमे सेई गुडी को ही डिस्कस करबा। तार मेन पॉइंट गुडी को मूल्यांकन परिमापन परीक्षण और मान निर्धारण। तो असेसमेंट आपनकर सिलेबस रे अछि। तेबे मूल्यांकन कोन जानिबा परिमापन मूल्यांकन तो जानिले आमे एवं मूल्यांकन प्रकार भेद गुडी को जानिबा परिमापन कोन परीक्षण कोन ता सहित मान निर्धारण कोन से विषय में डिटेल रे डिस्कस करिबा। तेबे देखिबा कि मूल्यांकन आपण माने जानिले देन देखिबा आमे परिमापन कोन परिमापन केवल मन रखंतु माप करिवार एक प्रक्रिया परिमापन एवं गोटे तुलनात्मक विवरणी पई परिमापन करा जाय थाए। जदि आमे देखिबा तो मन रखिबे पॉइंट दुईटी को परिमापन एक माप करिवार प्रक्रिया माप करिवार एक एककर व्यवहार भली परिमापन रे मध्य एककर व्यवहार करा जाय थाए। तो ए दुईटी पॉइंट को मन रखिबे मे भी क्वेश्चन आस जाय पारे। देन देखिबा कि मूल्यांकनर परिसर परिमापर परिसर ठानु व्यापक एवं परिमापन हला कि आमे कहि परिबा कि परीक्षण हला ए सब गुटे गुटे कोन ना मूल्यांकनर अंश विशेष एवं मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन गोटे आमे ब्रॉड सेंस रे ताको नै परिबा। परिमापन द्वारा लक्ष्य हासिल रो फलाफल को निर्दिष्ट संख्या द्वारा प्रकाश करा जाय। परिमापन एक आमे कहि परिबा कि जणे 100 मार्क रु 60 मार्क सिक्योर करछि तेनु आमे कहि परिबा कि फलाफल को निर्दिष्ट संख्या द्वारा ये प्रकाश करथे कि ना परिमापन। देन देखिबा कि परीक्षण कोन कोन। तो परीक्षण विभिन्न प्रकार होई पारे जेपरि कि आपनकर साक्षात्कार विभिन्न प्रतियोगिता दलगत आलोचना प्रकल्प कार्य ए सब गुटी गुटे कोन ना परीक्षणर उदाहरण। तो ए माध्यम रे आमे गोटे टेस्ट नै परिबा श्रेणी गृह हो बा श्रेणी बाहर हो। देन देखिबा मूल्यांकन और मान निर्धारण कोन। तो मान निर्धारण कहले कोन ना जदि आमे देखिबा कोनोसी विषय रे मान निर्धारण मुख्यतः सेही विषय रो सामग्रिक चित्रर स्थितिर चित्र प्रदान करथाय।
ତ ସାମଗ୍ରିକ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ବୌଦ୍ଧିକ କହିଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କହିଲେ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ, ତାର ଭାବନା, ଏସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ସାମଗ୍ରିକ ବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଯିଏ କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ହଉ କିମ୍ବା ପେପର 2 ରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ, ନିଦାନାତ୍ମକ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଫର୍ମେସନ୍ ବା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଇଂଲିଶରେ ତାର ଟର୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ, କେବଳ ଆପଣ କେତେ ଦୂର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ କ'ଣ, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି, ଆମେ ଡିଏଲଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି, डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, बीएड हो आपणकर कि आपण मैंने अति संक्षिप्त जदि बुझे ताहले क्लास 5 पर जो शिक्षार्थी मैंने क्लास 6 जो आदर्श एडमिशन आदर्श स्कूल एडमिशन नापी जो एंट्रांस देता तो सेगुड़ी गोटे गोटे कौन ना व्यवस्थान मूल्यांकन एमती अनेक किसी अच्छी आपण अनेक यार उदाहरण बाहर करें। तो ये सब गोटे गोटे कौन ना व्यवस्थान मूल्यांकन। तो मन रखिए पाठ्यक्रम आरंभ कर ठीक पूर्व बा गोटे श्रेणी में प्रवेश करने बेले यही प्रकार मूल्यांकन कर जाए एवं एक पाठ्यक्रम विषय वस्तु बुझापी केतेक साधारण ज्ञान अभिज्ञान आपणकर पूर्व कौन ज्ञान अच्छी ए सब शिक्षार्थी मानकर जानिबा आवश्यकता अच्छी बा थिबार कौन अच्छी से पाखे सब जानापी ही आम व्यवस्थान मूल्यांकन करते। शिक्षार्थी मानकर एहिपरि पूर्व ज्ञान केते अच्छी तत्सहित भविष्य पाठ्यक्रम प्रति सेमानकर आग्रह मनोवृत्ति किपरि अच्छी जहाँकि आम किसी समय पूर्व आलोचना करते कि अणबौद्धिक दिग गुड़िक बौद्धिक तथा अणबौद्धिक दिग गुड़िक आम जांच करते जे से नूतन पाठ्यक्रम शिक्षार्थी पाखे कौन सब अच्छी दक्षता अच्छी ना ना ये सब जानापी आम व्यवस्थान मूल्यांकन करते। आशा करुँच आपण मैंने 100% क्लीयर हो जाइए और तार पॉइंट गुड़िक आम देखा। नूतन पाठ्यक्रम शिक्षा लाभ करने शिक्षार्थी आवश्यक मौलिक ज्ञान और दक्षता अच्छी कि जेपरि चित्रांकन एक पाठ्यक्रम पिला माने विभिन्न रंग चिन्हवा आवश्यक जदि चित्रांकन करने पूर्व से विभिन्न रंग विषय सम्यक धारणा थी आवश्यक एवं बीजगणित पाठ आरंभ करने पूर्व से गणितर 4टी प्रक्रियार दक्षता हासिल करने आवश्यक जेपरि आम कह चारिगाणितिक प्रक्रिया जोग वियोग हरण एवं गुणन ये सब दक्षता गुड़िक शिक्षार्थी जानी तो। नूतन पाठ्यक्रम क्यों विषय वस्तु अंश उपर शिक्षार्थी पूर्व दक्षता हासिल कर जो शिक्षार्थी नूतन पाठ्यक्रम अधिक अंश उपर दक्षता हासिल कर उपर स्तर में प्रवेश करने व्यवस्था कर एवं तेन देखा कि नूतन पाठ्यक्रम प्रति शिक्षार्थी आग्रह अच्छी ना ना कार्य कर अभ्यास कौन व्यक्तिगत आचार व्यवहार आदि केते दूर अनुकूल अटे। तो ये सब जानापी आम कौन ना व्यवस्थान मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करता सहित आम देखा तार इंपोर्टेंट कौन ना ये सब व्यवस्थान मूल्यांकन करने तार विभिन्न प्रकार कौशल अच्छी से कौशल गुड़िक आप मन रखिए मे भी क्वेश्चन आसी जापे पेपर 1 हो कि पेपर 2 रे हो। प्रस्तुति परीक्षण प्रवेश परीक्षण प्रवृत्ति परीक्षण आत्मविवरणी एवं पर्यवेक्षण ये सब कौशल गुड़िक प्रयोग कर कौन ना व्यवस्थान मूल्यांकन कर जाए जहाँ इंपोर्टेंट से गुड़िक आम डिस्कस करवा अदरवाइज अननेसेसरी आम टाइम वेस्ट करवा नहीं। देन देखा कि गठनमूलक मूल्यांकन कौन। तो गठनमूलक मूल्यांकन बुझे ना कौन शिक्षादान और शिक्षण कार्य चली बेले प्रथम मन रखिए गठनमूलक कार्य मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन केतेबेले कर जाय ना शिक्षादान और शिक्षण कार्य चली समय शिक्षार्थी मानकर कौन ना शिक्षण
केते दूर अग्रगति है सेमानकर केउठी दोष दुर्बलता रहा एसबू जानापी ता सहित शिक्षकों शिक्षादान अग्रगति संबंध में उचित तदारक करेंगे। अच्छा जदि आम जाना कि शिक्षार्थी मानकर शिक्षण दुर्बलता निर्दिष्ट एक बिंदु रे अच्छी तेबे कौन ताको आम नहीं तार दूरीकरण किपरि हो पार आम से सब स्टेप गुड़िक नहीं पार जेपरी आम कहीपर कि आपण मैंने समस्ते जानी कि एलआरपी जो प्रोग्राम मझे चलता ओडिशा सरकार तो सेठी कौन ना प्रतिकारात्मक बा प्रतिकारमूलक आम जो पदक्षेप नहीं शिक्षार्थी मानकर अग्रगति तो से ठीक से आम रिमेडियल टीचिंग दे पारिबा सेमानकु जदि तार दोष दुर्बलता आम जानिले एवं शिक्षकों शिक्षादान अग्रगति संबंध में जदि शिक्षकों कौन पद्धति रे बा शिक्षादान समय कौन पद्धति रे कौन त्रुटि रहिला तो शिक्षक से गुड़ी सुधारी पारे। तो एगुड़ी किपर जना पड़ो ना गठनमूलक मूल्यांकन द्वारा ही जना पड़ो। आशा करुचे निश्चिंत आप क्लीयर हो जाइए। तो डिटेल आम एवं रेडी करना शिक्षार्थी मानकर शिक्षण सफलता और त्रुटि गुड़िकर संपर्क में निरवच्छिन्न भाव शिक्षार्थी और शिक्षक मानक यही मूल्यांकन साहाय्य दर्शा जाई पारे। तांकर सफलता एवं दोष दुर्बलता गुड़िक शिक्षार्थी मानकर ये मूल्यांकन साहाय्य ही जना पड़ो। पिला मानक सेमानकर शिक्षण सफलता संपर्क जनाई से सबको अधिक दृढ़ीकरण करवा एवं सेमानक आम कहीपर कि पुनर्बलन जोगाई पारिबा। जदि तांकर सफलता अच्छी निश्चिंत से शिक्षण को अधिक दृढ़तर करें बा उत्साहित हेबे एवं सेमानक पुनर्बलन मिलिबो एवं जदि किसी दुर्बलता रहिला ताले प्रतिकारमूलक आम पदक्षेप ग्रहण करि परिबा। ठीक से हीपरि शिक्षण रे शिक्षार्थी मानकर दोष त्रुटि को यथा समय निर्दिष्ट करा जाय बा चिन्हट करी आमे सेगुडी को सुधारे पाए उचित पदक्षेप नेबारे एई मूल्यांकन सहायक होता है। तो जानि पारले एबे कि गठनमूलक मूल्यांकन आमे काहेकि करथांती। देन देखिबा कि यार विशेषत्व कौन कौन अच्छी जहाँ इंपोर्टाट सेगुडी को आमे डिस्कस करिबा। तो एठी गोटे पॉइंट आमे छाड़िले कि शिक्षक मानक निज निजर शिक्षादान कौशल यह पूर्व डिस्कस कर सहित कि निजर शिक्षादान कौशल जो पद्धति से शिक्षादान करुवे जदि से पद्धति शिक्षार्थी मानकर किसी अग्रगति त्रुटि रोचे तो आवश्यक परिवर्तन कर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक फलप्रद कर शिक्षकों को साहाय्य करता है। एमती नुह कि केवल शिक्षार्थी मानक फलप्रद शिक्षक मानक शिक्षादान कौशल परिवर्तन करें। तो आशा करुचे निश्चिंत आप क्लीयर हो जाइए। देन देखा कि तार विशेषत्व गुड़िक कौन कौन अच्छी। स्वल्प समय गठित विषयर वस्तुर मूल्यांकन पठित विषय वस्तुर मूल्यांकन आम कहीपर स्वल्प समय अर्थात आम कहीपर कि गोटे विषयर एक प्रसंग को नहीं ना तो गोटे प्रसंग हे तो आपणकर 3 ରୁ 4टा पीरियड मध्य सरी जाए तो प्रसंग शेष हवा परे से प्रसंग शिक्षार्थी माने तो शिक्षण उद्देश्य गुड़ी को केते दूर हासिल कर आम जानापी कौन ना गठनमूलक मूल्यांकन करें गोटे पीरियड रे आम से इवालुएसन करिपरिबा। तो डिटेल बुझा कि कम समय व्यवधान रे एपरि मूल्यांकन हेबार मूल उद्देश्य होछि कि अल्प परिमाण विषय वस्तु शिक्षादान गोटे अध्याय बा गोटे एकक पाठ्य विषय वस्तु उपरे शिक्षार्थी मानकर शिक्षण स्थिति अनुधान करवा जहाँ भी आम डिस्कस कले से एपरि प्रत्येक मूल्यांकन खूब कम समय कम विषय वस्तु आधारित होता है अल्प समय मध्य यह आम मूल्यांकन करते से आम कहीपर कि स्वल्प समय पठित विषय वस्तुर मूल्यांकन यह द्वारा मूल्यांकन खूब कम समय बा गोटे बा 2टी पीरियड आवश्यक करें। देन देखिए नंबर 2 पॉइंट बहुविध कौशल प्रयोग। तो ये मूल्यांकन करने आम अनेक गुड़े तार कौशल को आपणाई पारिबा जेपरिक एकक परीक्षण मन रखिए एकक परीक्षण एक गठनमूलक मूल्यांकन पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन प्रतियोगिता आत्मविवरणी शिक्षार्थी मानकर कृति विद्यालय और विद्यालय बाहर शिक्षण संपर्कीय विशेष घटनावलीर संग्रह और अनुध्यान आदि अनेक कौशल शिक्षार्थी मानकर शिक्षण संबंधी विभिन्न दिगर मूल्यांकन प्रयोग कर जाए। देन देखिए नंबर 3 पॉइंट अनौपचारिक व्यवस्था औपचारिक न थाए जेपरि आम प्रॉपर प्रोसीजर को मेंटेन करथांती आपनकर जदि आम देखिबा ताले समाप्ति सूचक मूल्यांकन बा आम कहि परिबा कि एनुअल एग्जाम जे गुडी को से गुडी गोटे गोटे समाप्ति सूचक मूल्यांकन प्रॉपर टाइम थाए सेमानकर क्वेश्चन पेपर थाए मानकीकृत प्रश्नपत्र थाए किंतु जदि आम देखिबा कि गठनमूलक मूल्यांकन रे अन्य प्रकार मूल्यांकन भली गठनमूलक पई कौन से विधिवत समय बसिबार व्यवस्था बा सेटिंग अरेंजमेंट
ଯେମିତି ଆମେ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ କରିଥାନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ମାନକୀକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଅନୌପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଶଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୌପଚାରିକତା ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅନୌପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁଥିରେ ନା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ବିଶେଷ କରି ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାତା ଦେଖିଥାନ୍ତି ବା ଇଭାଲୁଏସନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବା ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର ହେବା ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଫଳାଫଳକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ମନେ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ରିମେଡିଆଲ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ ବା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କ'ଣ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଏପରି ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତେବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ पर्टिकुलर आमे कहि परिबा कि बारंबार से भूल करूछि एवं से भूल को आमे तार कारण जानिबा पय से भूल रो कारण जानिबा पय बा तार दोषर दुर्बलता कोन अछि सेगुड को आमे जानिबा पय ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करिथांती। तो मन रखिए तार इंपोर्टेंट पॉइंट कि निर्दिष्ट त्रुटिर कारण जानिबा पय आमे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करिथांती। एतद व्यतीत संपृक्त पिला मानकर पितामाता परिवार सदस्य सांग साथी और शिक्षक मानक सह आलोचना करी सेमानकर आचार व्यवहार रो विश्लेषण द्वारा मध्य त्रुटि गुड़िकर कारण गुड़ी को निर्धारण कर जाय परिबो। तो ये थिला कोन ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बा आमे कहि परिबा कि निदानात्मक मूल्यांकन एवं समाप्ति सूचक मूल्यांकन। तो ए मूल्यांकन सहित एहिपरि मूल्यांकन सहित आमे समस्त जड़ित बा पूर्वरु आमे जानि छथि। सामासिक और वार्षिक परीक्षा ए श्रेणी रो मूल्यांकन अंतर्भुक्त। आमे कहि परिबा गोटे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन या द्वारा कोन हैता ना पाठ्यक्रम रो मध्य भागरे बा शेष भागरे शिक्षार्थी माने केते दूर शिक्षण उद्देश्य को हासिल करि पारिछन्ति ता जानिबा पय समाप्ति सूचक मूल्यांकन करा जाय थाय। तो एथिरे शिक्षार्थी मानकर फलाफल उपरे सेमानकु ग्रेड बा डिविजन दिया जाय थाय। पूर्वरु जो मैट्रिक रो शिक्षा माने मूल्यांकन व्यवस्था थिला तो डिविजन थिला फर्स्ट डिविजन सेकंड डिविजन थर्ड डिविजन एवं वर्तमान ता चेंजेस है कि ग्रेड ए ग्रेड बी एमती सब क्लासिफिकेशन करा हेछि। सेमानंकु सफलता सूचक सर्टिफिकेट प्रदान करा जाय थाय निश्चिंत जेतेबेले मैट्रिक एग्जाम सरी जाय बा छाडंतो आपनकर डीएलएडी एग्जाम हो कि जे कोनसी गुडे शिक्षा वर्ष आपण समाप्त करूछन्ती तो निश्चिंत आपनको गुडे सर्टिफिकेट मिली थाय। देन एथिरु मिलुथवा फलाफल को मध्य पाठ्यक्रम रो उद्देश्य और कार्यकारिता रे मूल्यांकन पय व्यवहार करा जाय थाय। तो ये थिला समाप्ति सूचक मूल्यांकन रो इंपोर्टेंट पॉइंट। अदरवाइज आमे टाइम वेस्ट न करी आगु को बढ़िबा। देन देखिबा कि निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन एवं आपनकर सिलेबस रे क्लियरली मेंशन अछि कि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो निरंतर एवं सामग्रिक मूल्यांकन कोन जो देखिबा ताहले तार पॉइंट गुडक आमे देखिबा। प्रत्येक पाठ एककर शिक्षादान पूर्वरु शिक्षादान समय रे और शिक्षादान शेष रे मूल्यांकन करा जिबा आवश्यक। यह ही निरवच्छिन्न मूल्यांकन व्यवस्था बोली कहा जाता है। तो मन रखिए पाठ एककर शिक्षादान पूर्वरु शिक्षादान समय रे शिक्षादान शेष रे मूल्यांकन करा जिबार आवश्यकता अछि और एही परि व्यवस्था को ही निरवच्छिन्न मूल्यांकन व्यवस्था बोली कहा जाता है। देन देखिबा कि संपृक्त पाठ एककटीर शिक्षण रे
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଠ ଏକକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବା ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ପାଠକୁ। ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏନସିଏଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ। ସାମଗ୍ରିକ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଯାହା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ କହିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଆମେ ସର୍ଟରେ ବୁଝିବା କି ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯଦି ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକରେ ତାର ଆଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଭିରୁଚି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତାର ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ। ତ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ରିଡ୍ କରିନେବା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତ୍ରିମୁଖୀ, କ'ଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଏହି ତିନି ଭାଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ତିନି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ କଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ସାଧିତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ଯଥା ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି ଯାହା କିଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିପାରିବା। ସୁତରାଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଯଥା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଶିକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଅଲରେଡି ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା। କାହିଁକି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଥର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ରମିକ ପ୍ରଗତି ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ତାର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ୍ରମିକ ପ୍ରଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧାରାବାହିକ ବା ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ହୁଏ। କ'ଣ ନା ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖିବା କୌଣସି ପାଠ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସହଜ
କି କଠିନ ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିହୁଏ ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣେ ଧୀରଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 4 ରେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସରିଥାଏ। ତ ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀଚୀନତା ସ୍ଥିର କରିବା ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ବେସ୍‌ରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏ ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବକ୍ତୃତା, ତର୍କ, ଆଲୋଚନା ଆଦି କେଉଁ ଦିଗରେ କି ପ୍ରକାର ପଟୁତା ବା ପାରଙ୍ଗମତା ତାହା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। କାହାଦ୍ୱାରା ନା ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2022 ରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାତାବରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆଚରଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି କେତେଦୂର ସମର୍ଥ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା କି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କର୍ମକୌଶଳତା ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପରିମାପ କରାଯାଇପାରେ। ଏସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ କି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆମେ ପରିମାପ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ପାଇଁ ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ମୌଖିକ ଯାଇପାରିବ, ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, କର୍ମକୁଶଳତା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାର ମାଧ୍ୟମ। ତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଭଲ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଦେଖିଥିବେ ତାର କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଆମେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଡିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥିବ ସେମିତି ନିଜର ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍‌ରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ଗଣନ, ଦକ୍ଷତା, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ, ସଠିକତା ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦିର ପରିମାପ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ରଚନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି କର୍ମକୁଶଳତା କ'ଣ? ଏବଂ ଏଠି ଦେଲା କି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ରହି ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକତା ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରତା ନଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକତା ନ ରହି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଧତା ଯାହାକି ଓଟିଇଟି ପେପର 2 ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାଲିଡିଟି, ରିଲାଏବିଲିଟି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ନିରପେକ୍ଷତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ତ ଆଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାୟକ ହୋଇପାରିଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ କହିଥାନ୍ତି। ତ କର୍ମକୁଶଳତା ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର
ହୋଇ କାରଣ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିମାପନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ 2 ପ୍ରକାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ରଚନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ। ତା ସହିତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସକସ୍ କଲେ। କର୍ମକୁଶଳତା କଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଅ ବିକାଶର ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା ବା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେପରି ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଅ କି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ହେଇପାରିବ ବିବରଣୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ, ଉପଯୋଜନ ପରିମାପକ ସୂଚୀ। ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ ଓ ଉପଯୋଜନ ପରିମାପକ ସୂଚୀକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯାହାକି ଆମେ ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ ଓ ଉପଯୋଜନ ପରିମାପକ ସୂଚୀକୁ କଣ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ କୌଶଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସିଲାବସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍‌ରେ ଯିବ ଏବଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍‌ରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ସବୁକିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ପେପର୍ 1 ହଉ କି ପେପର୍ 2 ହଉ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କି କେବଳ ସିଲାବସ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କଣ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ତାର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ଦେନ୍ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତେବେ ମୂଲ୍ୟାୟନର କୌଶଳର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ କଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାରଭେଦ ଯଦି ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବା କେଉଁଥିରେ ତାର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ମନେ ରଖିବେ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାରଭେଦ କଣ? ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଔପଚାରିକ ବା ଅନୌପଚାରିକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୌପଚାରିକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଔପଚାରିକ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଯାହାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ବେସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ଏବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆମେ ଔପଚାରିକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କି ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆପଣଙ୍କର ନେଇପାରନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଏଲ୍‌ଇଡି ଏକ୍ସାମ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଔପଚାରିକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅପରପକ୍ଷରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା। ସମୟେ ଅନ୍ୟ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଯାହାକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ କଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନଥାଏ, ବସିବା ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ମାନକୀକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ଅନୌପଚାରିକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଗଠନମୂଳକ ଓ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ? ତାକୁ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିଦେବା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ 1 ସପ୍ତାହ, 1 ପକ୍ଷ ବା ଆମେ କହିପାରିବା 15 ଦିନ, 1 ମାସ ଯାହାକି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ କଣ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଧାରାବାହିକ ହେବା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ଭବ
ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ସିଜନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଏକକ ଶେଷରେ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାରଭେଦ। କେତେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଭେଦ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିପରି 2ଟି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗୋଟେ ମାନବୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନଥାଏ ଏକ୍ସାମରେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆମେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଡିଟେଲରେ ତାର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ଦେନ୍ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଅ, ମାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ବିଫୋର୍ ଏକ୍ସାମ୍ 5 ଡେଜ୍ ଆମେ 5000 ର ଏମସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଅଲ୍ ଟପିକ୍ସରୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍‌ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଓଟିଇଟି ପେପର୍ 1 ହଉ କିମ୍ବା ପେପର୍ 2ରେ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।